Morning to all. On the today's lecture, we are going to study the required documentary process for getting the insurance coverage. In the last lecture, we studied about how the claims are settled by the insurance company. But whenever you are interested to purchase the insurance, which are the required documents for the insurance, as well as we are going to study what is the importance of proper documentation regarding disbursement of the insurance, because it is helpful for both the side, for the consumer as well as for the insurance company. Hence, what is the documentation process? We will continue in this lecture. The documents are necessary for the evidence of the existence of the contract. In the life insurance, the several documents are vague. The documents stand as a proof of the contract between the insurer and insured. The major documents in a vague is the life insurance are the premium receipt, insurance policy, and the endorsement. Life insurance is a legally enforceable contract between two parties, the both whom legally qualified for the insurance, and is thereof necessary that the terms and conditions or the agreement must be suitable for the documentation manner. Means एक लक्षात घ्यायचं की कुठलाही माणूस जर इन्शुरन्स घेण्यासाठी जर इच्छुक असेल तर डॉक्युमेंट्स, प्रॉपर डॉक्युमेंट्स इज द एव्हिडन्स ऑफ हिज ऑनेस्टी, ॲज वेल ॲज विथ द हेल्प ऑफ दॅट डॉक्युमेंट, प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन, यू कॅन इझिली आयडेंटिफाय द ऑथेंटिकेशन विच इज गिवन बाय द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय हिम ॲज अ ओरली. जे काही तोंडी त्याने इन्फॉर्मेशन दिली, त्यानं जे डॉक्युमेंट जमा केल्यात त्याच्यानंतर एक ऑथेंटिकेट होऊन जाते की बाबा त्यांना सांगितलेली इन्फॉर्मेशन ही खरी आहे. त्या डॉक्युमेंटवरनं आपण ते बघू शकतो. The possible provided all the terms and conditions, right and duties, privilege and the obligations are properly documented in the term which can be clearly interpreted in the court of law. Between two human beings, sometimes the silence means the acceptance. But as the insurance is the legal personality entitled to the contract, the verbal discussion between parties to the contract. The insurance is always the contract of utmost good faith, means both the parties should having the good faith म्युच्युअली. दोघांमध्ये एकमेकांबद्दलचा विश्वास असणं खूप जास्त गरजेचं आहे, कारण कस्टमर किंवा इन्शुअर्ड पर्सन हा एका विश्वासानं तुमच्याकडे पैसे देतो की बाबा त्याची जर काही कॉन्टिजन्सी हॅपन झाली तर त्याच्या फॅमिलीला कव्हरेज मिळावं, किंवा ऑन द अदर हँड की कंपनीसुद्धा त्या पद्धतीने त्याला इन्शुरन्स प्रोव्हाइड करत असते, कारण त्यांना एक प्रकारचे त्यांना असं वाटत असतं की त्यांनी दिलेली इन्फॉर्मेशन ही खरी आहे. सो म्युच्युअल गुड फेथ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट इन धिस इन्शुरन्स. Enforced only in the distant future, it is therefore necessary that the declaration made by both the party should be put in the black and white for the future reference. Any separation willful the material shall make the contract void. The insured therefore has duty to declare all that he know about himself, his health, his financial status in the answering the question contained the proposal form, and the other ॲसिलरी डॉक्युमेंट्स मे बी रिक्वायर्ड. म्हणजे एक लक्षात घ्या, त्यांना दिलेली इन्फॉर्मेशन जी काही आहे ही एक प्रकारची ओरली इन्फॉर्मेशनला काहीही तिथं लिगल बॅकग्राऊंड नसतं. सो तुम्हाला त्याच्या रिगार्डिंग त्यांना दिलेली जी काही त्याची फायनान्शियल हिस्ट्री असू दे किंवा त्याची हेल्थ हिस्ट्री असू दे, त्याच्या रिगार्डिंग डॉक्युमेंट असणं हे खूप जास्त गरजेचं आहे. सो डॉक्युमेंटेशन प्रोसेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट रिगार्डिंग गिव्हिंग द इन्शुरन्स टू द पर्टिक्युलर इंडिव्हिज्युअल. नाव in this chapter we are going to study the stages of the proposal, his acceptance, during the duration of the policy several alteration may become the necessary. तर ते सगळे मुद्दे आपण बघणार आहोत. आता फर्स्ट ऑफ ऑल ज्याला तुम्हाला इन्शुरन्स द्यायचा आहे त्याचा तर तुम्ही प्रपोजल फॉर्म भरून घेतला पाहिजे. प्रपोजल फॉर्म इज द बेसिक फॉर्मॅट विच इज फिल्ड इन द बाय ऑफ द प्रपोजर्स हू वॉन्ट टू टेक द इन्शुरन्स पॉलिसी. इट कॅन बी डिफाईन ॲज द ॲप्लिकेशन ऑफ अ इन्शुरन्स. मीन्स कुठल्याही माणसाला जेव्हा तुम्ही इन्शुरन्स देऊ शकता तर बेसिक ते स्टार्ट कुठून होणार आहे तर त्याच्या प्रपोजल फॉर्मवरून. अ प्रपोजल फॉर्म हॅज देअर 3 पोर्शन. द फर्स्ट इज गिव्स द डिटेल अबाउट द प्रपोजर्स, हिज नेम, हिज ॲड्रेस, हिज ऑक्युपेशन, डिटेल अबाउट हिज इन्शुरन्स अँड दॅट ही वॉन्ट टू टेक, अँड द नेम ऑफ द नॉमिनी
whom the money is payable in the case of policyholder does not survive to take the maturity amount. त्या फॉर्मवर त्याचं नाव, त्याचा पत्ता, त्याचे इन्कम लेवल हे तर सगळं लिहिलेलंच असतं, परंतु त्याचबरोबर नॉमिनी हा एक मेन मुद्दा तिथे दिलेला असतो की बाबा जर सर्वायवल, जर पेई जो कोण आहे तो जर जिवंत राहिला नसेल तर हे कोणाला डिस्बर्स करायचं, तर याबद्दलचं जे काही एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आहे ते तिथे दिलेलं आहे, त्या फॉर्ममध्ये आपल्याला मेन्शन करावं लागतं. The second portion is related to the details of the insurance policy, that is the proposers already possess the present health condition and the personal history in his health and sickness or the accident might he had. This is the detailed questionnaire of the proposer to expect the reply of each question truthfully and the honesty. A female proposer has to reply the certain additional questions specified to her gender. The last portion of the proposal form is related to the declaration. Through the declaration and the proposal, affirm the variety of the statement is made to the proposal form. Affirm that he or she had not suppressed the misrepresented and the concealed any fact. काही लपवलं तर नाही आहे ना, काही चुकीची इन्फॉर्मेशन तर भरली नाही आहे ना, ही सुद्धा आपण चेक करणं गरजेचं आहे. आणि त्याच्यासाठी आपण तिथे डिक्लेरेशनची साईन घेतो की जी काही वर दिलेली इन्फॉर्मेशन आहे ती मीच शुद्धीत असताना आणि अगदी खरोखर दिलेली आहे, आणि जर यामध्ये काही खोटं आढळलं तर त्यामध्ये मला काय असेल ती कायदेशीर कारवाईला सामोरं जावं लागेल. हे डिक्लेरेशन आहे, तिथं आपल्याला सही करावी लागते. सो हे सगळं तिथं मेन्शन केलं जातं. The proposers further agree to keep the insurance informed to the any changes in the position relating to his health and his occupation between now and the issuance of the first premium receipt. It is thus clear that after the insurance has issued the first premium receipt, the contract is said to have the included, and thereafter insurer has no right to change the term or the contract. However, the insurance has the right to offer any term and the condition before financial acceptance of the insurance. For example, in the case of female proposer, the insurance may not be agreed to the concept of the risk of the childbirth. In the case of certain hazardous occupations like commercial pilots, insurers may like to exclude the risk of the life due to such a occupations. म्हणजे एक लक्षात घ्यायचं आहे तुम्हाला की हे जे काही टर्म्स अँड कंडिशन्स आहेत हे तुम्हाला मान्य असतील तरच तुम्ही इन्शुरन्स घ्यायचं, अदरवाईज यू आर फ्री टू गो. लक्षात घ्या, म्हणजे तुमच्यावर इथं काही कंपल्शन नाही आहे, हा पण मुद्दा तिथं आहे. In the certain deformity, the risk of the accident can be excluded. This exclusion of the risk are not normal term and the policy contract, and therefore it have the illicit consent of the proposal. म्हणजे एक लक्षात तुम्हाला काय घ्यायचं आहे मुलांनो की जे काही तुम्ही पॉलिसी प्रूफ भरताय किंवा ज्यालाच तुम्ही आपण काय म्हणत होतो तर प्रपोजल फॉर्म भरताय, त्याच्यावरची इन्फॉर्मेशन ही व्यवस्थित फिलअप केल्यानंतर कंपनीचे किंवा त्या इन्शुरन्स कंपनीचे जे जे काही टर्म्स अँड कंडिशन आहेत ते तुम्ही तिथे वाचले पाहिजेत आणि त्याच्यानंतर त्याच्याखाली तुम्ही सही केली पाहिजेत. इफ यू आर ॲग्री विथ इट ऑर नॉट. जर नसेल तर तुम्ही सही करू नका, डिनाय करा तो, म्हणजे ते त्या कंपनीकडनं इन्शुरन्स घेऊच नका, परंतु त्यांच्या टर्म्स अँड कंडिशन्सचा एक ब्लॉक आहे तो तुम्ही तिथं वाचला पाहिजे. आणि इफ यू आर ॲग्री विथ इट देन यू हॅव टू साईन अंडर इट. This is all about the proposal form. The second one is all about the age proof. आता जेव्हा तुम्ही पॉलिसी घेताय, ज्या माणसाला तुम्ही पॉलिसी देताय त्याचं एज तुम्ही ओरली तो सांगू शकेल, पण त्याचं प्रूफ आपल्याला हे 100% लागणार आहे. द एज इज द इम्पॉर्टंट फॅक्टर टू डिसाईड द क्वांटम ऑफ अ प्रीमियम अगेन्स्ट द पॉलिसी. कारण लाईफ इन्शुरन्सच्या बाबतीत तुम्हाला माहिती आहे हायर द एज हायर द प्रीमियम अँड हायर द रिस्क ॲज वेल. जेवढं वय जास्त असेल तेवढं त्याला कव्हरेज कमी मिळतो, त्याचा प्रीमियम जास्त असतो, कारण हायर एज हायर रिस्क, यू बेटर अवेअर अबाउट इट. मग तसंच इथंही त्यांनी तेच सांगितलेलं आहे की एज इज द इम्पॉर्टंट फॅक्टर टू डिसाईड द क्वांटम ऑफ अ प्रीमियम अगेन्स्ट द पॉलिसी. The documents provide the age, that is age proof must be reliable. Insured has undertaken its truthfulness. Certified extract from the municipal record as the time of birth. काय तुम्ही एज प्रूफ म्हणून कन्सिडर करू शकता. तर बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द बॅप्टिझम ऑफ द एक्स्ट्रॅक्ट फ्रॉम द फॅमिली बायबल्स. आता काही रिलिजनमध्ये ते त्यांच्या जे काही धर्मगुरू असतात त्यांच्याकडून ते लिहून दिलेलं असतं जन्माच्या प्रूफचं, तर ते देखील तुम्ही तिथे ॲक्सेप्ट करू शकता. नेक्स्ट एक्स्ट्रॅक्ट फ्रॉम द स्कूल ऑर द कॉलेज, शाळा सोडल्याचा किंवा कॉलेज सोडल्याचा दाखला.
एक्स्ट्रॅक्ट फ्रॉम द सर्व्हिस रजिस्टर्ड इन द केस ऑफ एम्प्लॉईजचं जे काही सॅलरी सर्व्हिस बुक असतं त्याच्यावर त्यांची बर्थ डेट मेन्शन केलेली असते. आयडेंटिटी कार्ड इश्यूड बाय द डिफेन्स डिपार्टमेंटला जे ID कार्ड इश्यू केले तेही देखील एज प्रूफ म्हणून कन्सिडर होतं आहे. मॅरेज सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द रोमन कॅथलिक चर्चमध्ये, कारण चर्च ते म्हणजे ब्राईड आणि ग्रूमची तिथं बर्थ डेट मेन्शन केली जाते, सो तेही तिथे ॲक्सेप्ट केलं जाऊ शकतं. डोमिसाईल सर्टिफिकेट किंवा पासपोर्ट. दीज आर द स्टँडर्ड प्रूफ विच यू ॲक्सेप्ट. आता ह्यातलं बरेच जण असं असतं की कस्टमर तर आपल्याला मिळालं आहे, त्याला आपल्याला इन्शुरन्स द्यायचा आहे, परंतु त्याच्याकडं स्टँडर्ड प्रूफ नाही. आता एखाद्या जुनी माणसांच्या बाबतीत जर बघितलं तर त्यांच्याकडं स्टँडर्ड प्रूफच नसतं विद्यार्थी मित्र. मग अशा वेळेस तो कस्टमर जाऊन द्यायचा का? नाही, लक्षात घ्या. तर अशा वेळेस तिथं त्यांनी काय सांगितलेलं आहे की दोज विच आर कम्पॅरेटिव्हली लेस रिलायबल अँड देअर फॉर द इन्शुरन्स ॲक्सेप्ट दॅम विथ द पिंच ऑफ सॉल्ट. In the other word, the insurance take the certain precaution before accepting such a age proof as a final. लक्षात घ्या. म्हणजे जर नॉन स्टँडर्ड ह्यातलं कुठलं जर नसेल तर थोडंसं तुम्हाला विचार करावा लागणार आहे की हे एज प्रूफ तिथे ॲक्सेप्ट करायचं का नाही. फॉर एक्झाम्पल, सच एज प्रूफ इज एक्झामिन द सिनियर ऑफिसर इज नॉट accepted as a matter of routine. Another safeguard is to offer the reduced the term of the policy so that the policy measured in the comparatively early age. The maximum age of the maturity may be fixed at the lower age. आता सच नॉन स्टँडर्ड, आता कसे नॉन स्टँडर्ड कोणते डॉक्युमेंट्स असू शकतात? तर हॉरोस्कोप, म्हणजे ज्यांच्याकडे बाबा काहीच प्रूफ नाही आहे त्यांच्याकडे त्याच्या जन्माचे कुंडली वगैरे असते. सर्व्हिस रेकॉर्ड एम्प्लॉय बुक असतं. ESI कार्ड, मॅरेज सर्टिफिकेट, मुस्लिम प्रपोजर, एल्डर्स डिक्लरेशन. कधी असं होतं की काहीच प्रूफ नाही, मोठा भाऊ वगैरे असतो किंवा मोठं घरातलं कोणतं असतं ते सांगतं तुझा जन्म पाडव्याला झाला आहे, तुझा जन्म पौर्णिमेला झाला आहे, असं काही तिथे सांगितलं जातं. तर हे सगळे जे आहेत ते नॉन स्टँडर्ड प्रूफ आहेत, लक्षात घ्या. किंवा बऱ्याच वेळेस सेल्फ डिक्लेअर केलं जातं, माझा जन्म ह्या तारखेला झाला आहे, ॲक्च्युअलमध्ये त्यालाही माहीत नसतं, सेल्फ डिक्लेअर करून टाकलं जातं. ड्रायव्हिंग लायसन्स, सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द विलेज पंचायत, इलेक्ट्रल ऑफिस, हे सगळे जे आहेत ते नॉन स्टँडर्ड प्रूफमध्ये येतात, लक्षात घ्या. द एज प्रूफ इज इन्सिस्टेड अपॉन द कम्प्लिशन ऑफ द प्रपोजल इफ द डिक्लरेशन एज ऑफ द प्रपोजल इज लेस दॅन 20 or more than 50. If the sum is proposed is quite high, say above the 1 lakh. म्हणजे बऱ्याच वेळेस काय होतं इथं की 20पेक्षा कमी असलेला व्यक्ती किंवा 50पेक्षा जास्त असलेला व्यक्ती याच्या बाबतीत थोडीशी रिस्क येते. जर त्यांच्याकडे स्टँडर्ड एज प्रूफ नसेल तर मात्र तिथं आपल्याला विचार करावा लागतो इन्शुरन्स देत असताना. त्याच्यानंतर आता थर्ड झालं हे एज प्रूफ दिला. आता इन्कम प्रूफ काय असेल तो इन्कम प्रूफ की बाबा कशा बाबतीत कशातून ह्यांना इन्कम मिळतो आहे. दिस डॉक्युमेंट मे बिकम द नेसेसरी व्हेनेवर the sum proposed is very high. Normally the sum proposed is the 7 to 8 times of the declaration of income. एक लक्षात घ्या. मोस्टली कसं होतं एखाद्या व्यक्तीकडे तुम्ही गेलात की त्याला इन्शुरन्स हवा आहे तर तो म्हणतो की मला बाबा कव्हरेज 15 लाखाचा हवा आहे, 20 लाखाचा हवा आहे, 50 लाखाचा आहे, काही रक्कम तो सांगू शकतो. अरे पण त्याचा प्रीमियम भरण्याची ऐपत त्याची असली पाहिजे ना, नाहीतर तो घेताना घेईल प्रीमियम, 2-3 प्रीमियम भरेल, नंतर त्याच्या लक्षात येईल की हे काय आपला आवाका नाही. तर असं नको व्हायला. ह्याच्यासाठी तुम्ही काय करायचं आहे की त्याच्या इन्कमच्या 7 to 8 टाइम्स कव्हरेज त्याला तिथं मिळू शकतो, हे तुम्हाला माहीत असू दे. तर तो मुद्दा त्यांनी तिथं सांगितलेला आहे. बट द प्रपोजर डू कम टू द इन्शुरन्स व्हेन इट नोज टू द सोर्सेस ऑफ द इन्कम अँड द प्रपोजर्स इन मच लेस कम्पेअर्ड टू द अमाऊंट इन्शुअर्ड डिझायर्ड. अ सर्व्हिस होल्डर इज नॉर्मली डज नॉट फेस दिस प्रॉब्लेम as his sources of the income is verifiable. In the case of business people, the assessment of the income is at the time is much less as compared to the desirable income for the amount of insured desired. त्याचे टॅक्स रिटर्न्स असू दे, चार्टर्ड अकाउंटंट सर्टिफिकेट असू दे, सच प्रिकॉशन्स इज टू बी नेसेसरी फॉर द इन्कम प्रूफ. लक्षात घ्या. कारण कसं होतं शेवटी फायनान्शियल हिस्ट्री ही याच्यावरूनच आपल्याला कळते. त्यामुळे तो व्यक्ती आपले प्रीमियम्स भरू शकतो का नाही हे जाणून घेणं ही तुमची पहिली हे आहे, लक्षात घ्या, प्रायोरिटी आहे. आणि त्यामुळे हे सगळ्या गोष्टी लक्षात घेणं तुमच्या गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे डॉक्युमेंट निडेड ड्युरिंग द कंटिन्युएशन ऑफ द पॉलिसी. द फर्स्ट प्रीमियम रिसीट, जेव्हा तुम्हाला इन्शुरन्स अलाउड होतो, तुम्ही जो फर्स्ट प्रीमियम भरता त्याला FPR असं म्हणतात किंवा कन्फर्मेशन ऑफ इन्शुरन्स असं म्हणतात. दिस डॉक्युमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन गिव्हन ऑन द डेट ऑन द ॲझम्पशन ऑफ द रिस्क बट इट इज व्हॅल्यू इज नील वन्स द पॉलिसी डॉक्युमेंट हॅज इश्यूड. आता जोपर्यंत तुम्हाला बॉन्ड येत नाही तोपर्यंत ती पॉलिसीला भरलेल्या पैशाची रिसीट हीच तुमची एक स्ट्रॉंग प्रूफ म्हणून तिथं कन्सिडर केलं जातं. पण जेव्हा तुम्हाला कधी तो बॉन्ड मिळतो, पॉलिसी काढल्यानंतर 1 महिनाभराच्या कालावधीत तो बॉन्ड तुम्हाला तिथं मिळतो, त्याच्यानंतर मात्र ह्या रिसीटची काहीही गरज तिथं नसते. मग आता सगळ्यात स्ट्रॉंग डॉक्युमेंट इन्शुरन्सशी रिलेटेड असेल तर तो असतो पॉलिसी
contract. Policy document is detailed document and it is evidence of the insurance contract. It is the evidence आहे, हा लक्षात घ्या. इन्शुरन्स कंपनीमध्ये आणि तुमच्यामध्ये झालेला हा evidence आहे, which mentions all the terms and conditions of the insurance. The insured buy not only the policy but it is right to the sum of money and the future delivery. The insurer sought the part of the premises to pay the sum of money provided the course of insured keep the promise at the paying the installment and the premium of the scheduled. The principles of the insurance contract make have the statement clear that the policy issued the subject and the condition privilege printed on the back of the पॉलिसी. तर तो मुद्दा तिथे त्यांनी दिलेला आहे की पॉलिसी कॉन्ट्रॅक्ट हे सगळ्यात स्ट्रॉंग एव्हिडन्स असतो जो क्लेमच्या वेळेसुद्धा लागतो. लक्षात घ्या, काही पण करून हे डॉक्युमेंट इतकं स्ट्रॉंग आणि इतकं ऑथेंटिक आहे की जेणेकरून आपल्याला क्लेम सेटलमेंटच्या वेळेसुद्धा हेच तिथे ॲक्सेप्ट केलं जातं आहे. त्याच्यानंतर रिन्युअल प्रीमियम रिसीट एक असतं. Through its duty to the insurance pay the renewal premium due to the date of the insurance, send the renewal premium notice to the insurer out of the courtesy and the receive the premium to issue the renewable premium receipt. आता एक लक्षात घ्यायची, फर्स्ट टाइम आपण रिसीट भरली त्याला आपण तिथं काय म्हणत होतो तर फर्स्ट प्रीमियम रिसीट, FPR लॉंग फॉर्म लक्षात ठेवायचा आहे. फर्स्ट प्रीमियम रिसीट असे परीक्षेला प्रश्न तिथे विचारले जाणार आहेत, FPR. परंतु जेव्हा तुम्ही रिन्युएबलचा जो भरता प्रीमियम त्याला आपण म्हणतो हे RPR मीन्स रिन्युएबल प्रीमियम रिसीट. तर हा मुद्दा तिथे दिलेला आहे. त्याच्यानंतर आहे डॉक्युमेंट्स. आता डॉक्युमेंट्स काय असतात तर एन्डॉर्समेंट्स काय आहेत बघा. आता एन्डॉर्समेंट्स म्हणजेच काय तर लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसी बिंग द लॉंग टर्म कॉन्ट्रॅक्ट इट इज क्वाईट लाईकली टू द कंडिशन मे सो चेंज एवर इन द टाइम ऑफ द अल्टरेशन अँड द पॉलिसी कंडिशन मे रिक्वायर्ड. द इन्शुरन्स इज नॉर्मली परमिट सच चेंजेस as per the interest of the policyholder and simultaneously do not adversely affect on the insurable insurance instrument. It has been noted that the insurance is not authorized to make any change in the condition of the policy during continuance except such which has the agree to the beginning of the policy. The insurance policy in the sense is called as a unilateral contract. All such a alteration has discussed thereafter effect on the endorsement and the policy documents. The alteration during the first year, alteration of the one class of the assessment of the other premium scale reduced, alteration to the another plan to the more risk oriented, increase in the sum assured in the same policy. त्याच्यानंतर पुढं काय सांगितलेलं आहे एन्डॉर्समेंट इथं लक्षात काय घ्यायचे फक्त की जो तुमचा जो लाईफ इन्शुरन्स प्लॅन आहे हा लॉंग टर्मला चालतो लक्षात घ्या. त्यामुळे त्याच्यामध्ये बरेचसे चेंजेस ॲज पर द पॉलिसी होल्डर्स बेनिफिट व्हायची तिथे शक्यता असते. इट हॅड बीन नोटेड द हाऊएव्हर द इन्शुरन्स इज नॉट ऑथोराइज टू मेक एनी चेंज इन द कंडिशन ऑफ द पॉलिसी ड्युरिंग द कंटिन्युअस एक्सेप्ट such has been agreed in the beginning of the policy. The insurance policy in the sense is called as a unilateral कॉन्ट्रॅक्ट एक लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर त्यांनी त्याचे अल्ट्रेशन्सचे मुद्दे तिथे दिलेले आहेत. त्यानंतर जो आता मुद्दा आपण बघणार आहोत तो कशाशी रिलेटेड आहे तर डुप्लिकेट पॉलिसी. तर तुम्हाला मी जसं सांगितलं की पॉलिसी बॉन्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द क्लेमिंग पर्पज. आणि बऱ्याच वेळेस असं जर झालं की एखाद्या व्यक्तीकडून ते मिसप्लेस झालं अशा बऱ्याचशा केसेस असतात कारण कसं हे लॉंग टर्म कॉन्ट्रॅक्ट आहे. सो कुठं ठेवलं काय ठेवलं नाही समजा लक्षात आलं आणि मिसप्लेस झालं तर डुप्लिकेट पॉलिसी ही तिथं गरजेची असते. आणि ती काय प्रोसिजर आहे अ पॉलिसी डॉक्युमेंटेशन इज द व्हॅल्युएबल डॉक्युमेंट. इट कॅन बी यूज्ड ॲज द मॉर्गेज ॲज वेल. लॉस ऑफ द पॉलिसी डॉक्युमेंट डज नॉट ॲब्सॉल्व द इन्शुरन्स फ्रॉम द लायबिलिटी ऑफ द पेमेंट ऑफ द पॉलिसी प्रोसीड व्हेन द क्लेम इज अराईज. म्हणजे एक लक्षात घ्या पॉलिसी हरवली म्हणून असं नाही म्हणायला पाहिजे तुम्ही की माझे पैसे आता बुडले आता मला LIC पैसे देणार नाही. डुप्लिकेट पॉलिसी मिळण्याची सुद्धा तिथे एक प्रोव्हिजन आहे. द क्लेम कॅन बी सेटल्ड ऑन द क्लेमेंट्स फर्निश द इंडेमनिटी बॉन्ड जॉईंटली विथ द श्युरिटी. If the policy is irrevocable lost, the duplicate policy can be issued after following certain procedure. The insurer satisfies itself the circumstances leading to losses, being the satisfied insurance insists upon advertisement in the newspaper, production of the indemnity bond, payment of the policy preparation, and thereafter the duplication are issued. म्हणजे पॉलिसी बॉन्ड हा दुसऱ्यांदा सुद्धा तुम्हाला मिळू शकतो जर पहिला लॉस झाला असेल तर त्याची एक प्रोसेस आहे. त्या प्रोसेसमधनं तुम्हाला फक्त जावं लागणार आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे नॉमिनेशन. आता ज्या काही पॉलिसी आता समजा मी परचेस केलेली आहे पॉलिसी मी कोणाला तरी नॉमिनेशन लावणार मग त्या नॉमिनेशनशी रिगार्डिंग काय सांगितलेलं आहे तो मायनर आहे मेजर आहे ह्याच्या रिगार्डिंग डॉक्युमेंट्ससुद्धा तिथे जमा करावे लागणार आहेत. जनरली द नॉमिनेशन इज मेड द टाइम टू टेकिंग द पॉलिसी. इन केस इट इज नॉट डन it is possible to make the nomination subsequently by the endorsement of the policy. It is possible to change the nomination subsequently in the endorsement.
हा मुद्दा तिथं सांगितलेला आहे. त्याच्यानंतर असाइनमेंट एक आहे. असाइनमेंट ऑफ द पॉलिसी इज द फेवर ऑफ द अनदर पर्सन अँड द इन्स्टिट्यूशन कॅन बी अफेक्टेड बाय द एन्डॉर्समेंट ऑफ द पॉलिसी. रिअसाइनमेंट कॅन ऑल्सो बी द डन इन अ सबसिक्वेंट एन्डॉर्समेंट at the same policy. Means this is all about the documentation process is to be mentioned. The renewable notice is also there. The premium notice is usually sent by the insurance company to that particular insurer. It is just a reminder to pay your premiums on a time. And insurance is not legally obliged to send the premium notice. It is the matter of courtesy and the greatly help to the life insurer assured for the timely payment of the premium. कारण कसं होतं, तुम्ही लॉंग टर्मला बऱ्याच वेळेस विसरूनही जाता की आपल्याला हे पेमेंट्स करायचे आहेत का नाही, म्हणून एक जनरल रिमाइंडर म्हणून पॉलिसी प्रीमियमचा एक रिमाइंडर तुमच्या घरी तिथं पाठवला जातो बाय पोस्ट. तर इट इज द ड्युटी ऑफ द इन्शुरन्स कंपनी की बाबा त्यांना जागा करणे. कारण कसं होतं, लॉंग टर्ममध्ये बऱ्याच वेळेस तारखा विसरून जातात, पेमेंट्स कधी द्यायचे हे लक्षात येत नाही. तर हे त्याच्यासाठी हे सगळं तिथं केलं जाते. तर दिस इज ऑल अबाउट द डॉक्युमेंटेशन प्रोसेस अंडर द LIC. Regarding it, I am going to share the PDF with you. Listen the lecture carefully and note down the notes from it for your preparations. Thank you so much.